All right, class 5.7. From 5.7, we learned that ionic compound can conduct electricity when it is a molten state, but not in the solid state. However, for the covalent compound, they cannot conduct electricity in any of the state due to the nature of the covalent compound, which exists as a molecule compound. மாலிக்யூல்ஸ்னா வந்து ஃப்ரீ மூவிங் அயான்ஸ் இருக்காது, அதனால தான் வந்து I cannot conduct electricity. Okay, and then we studied about the melting point and boiling point. Melting point lah mainly. Okay, it is observed that ionic compound have higher melting point ஏன்னா வந்து அவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த force of attraction, the strong electrostatic force is much stronger, so we need more heat energy to break the force, to overcome the force. That's why the melting point is higher. However, for the covalent compound, the intermolecular force, or it is better to known as weak van der Waals force, is I already tell weak. So you need less heat energy only to overcome. That's why the melting point is very low compared to ionic compound. And for solubility, ionic compound is soluble in water but not in organic solvent. Okay, for naphthalene, which is a covalent compound, it can soluble in a organic solvent because organic solvent சொன்னாலே அதுவே ஒரு covalent compound தான். Covalent compound can dissolve in covalent compound, not inside the water. Okay, right. kita tengok நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் காரணம்ல இப்ப. Okay, now we want to compare physical properties of ionic covalent giant covalent compound. Giant covalent compound na வேற ஒன்றும் இல்லை, diamond for example. Okay, diamond, and then the silicon dioxide. Okay, silicon dioxide na it's silicon dioxide நீங்க form 3ல படிச்சிருக்கீங்களா? Silicon dioxide is actually your sand lah. Your sand. மண்ணு வந்து நம்ம பாருங்க, மண்ணு வந்து actually covalent compound தான். Okay, right. So example of electron arrangement structure we can see here. For ionic we will have this bracket, positive and negative. For covalent compound we need to show the sharing. For the giant covalent compound, the covalent bond between the carbon atom will be represented in this way. This one all we will learn in your higher level of chemistry, not now. Okay, type of force holding them. For ionic compound is the strong electrostatic force. Kalau tak ada perkataan strong, kita tak akan terima. Mesti kena ada perkataan strong. Okay, and then for covalent compound, weak van der Waals force. Van der Waals force is a type of intermolecular force. And then for the covalent compound, it's a strong covalent bond between atom. So it is not easily you can melt like a covalent compound. Okay, right. Compare the properties. Okay, for ionic compound, high melting point and boiling point because opposite positive ion, negative ion, positive ion and negative ion are attracted by strong electrostatic force. Electrostatic force. So electrostatic force will be here. So more large amount of heat is needed to overcome it. Okay, to overcome it. For covalent compound, the boiling point and the melting point are low because the intermolecular force because of the weak van der Waals force between the molecule. So less amount of energy, heat energy, energy means here heat energy, is required to overcome it. Giant molecules such as silicon dioxide, on the other hand,
have very high melting and boiling point. It should be put at here, never mind. Very high melting point, because the carbon to carbon covalent bond is very strong. It's not like a weak van der Waals force. Okay, and have to be cracked throughout the structure before melting occur. Okay, you need to crack it first throughout the structure between before you melting the thing. Okay, you need to pecahkan serpihan dia baru kamu boleh melt it down. Okay, right. Now let us compare the Copy. done. Okay, you follow my words, don't just copy the words. You must follow the sentence I am telling out. Answer. Okay, next, compare and explain electrical conductivity. For ionic compound, cannot conduct electricity when it is in the solid state, but it is able to conduct electricity when in a molten or liquid form. Okay, or we call it aqueous lah, aqueous form. In solid form, why it cannot conduct electricity? Because solid, the particles are closely packed, arranged. Okay, so the ions are not free to move. But in the molten or aqueous state, the ions are free to move. Sometimes in the book பார்த்தீங்கன்னா free mobile ion போட்டிருப்பாங்க. Same thing, free to move to be attracted to anode or cathode. But untuk covalent compound pula cannot conduct electricity in all state, because covalent compound is made up of neutral molecules. So no free mobile ion or moving ion in molten or aqueous state. Giant covalent compound like the diamond and silicon dioxide cannot conduct electricity at any state, as they are no delocalized electron like the metals, because all the valence electron are used to form covalent compound. Okay, ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும், கிராஃபைட். கிராஃபைட்னா வந்து நம்மளோட பென்சில் இருக்குல்ல, பென்சிலோட அந்த கூறு இருக்குல்ல, அதுதான் கிராஃபைட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, கிராஃபைட் கேன் conduct electricity. Only one exceptional, can conduct electricity, as they are delocalized electron between the hexagonal layer. Okay, கிராஃபைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி ஒரு மாதிரியா இப்படி இப்படி இது பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ஹெக்ஸகனல் வரும். ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் யூ லேர்ன் இன் த ஹையர் லெவல் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி lah. Okay, for now you just know that graphite can conduct electricity. ஏன்னா delocalized electron between hexagonal layer. Okay, compare the solubility in water and organic solvent. Sudah cakap, water is ionic, so apa ionic compound can soluble, is soluble only. Most are soluble in water. Why I write most? Because they exist some of the molecule, walaupun dia some of compound, walaupun dia ionic, dia tak akan soluble. இது வந்து சால்ட் சாப்டர் கூட கனெக்டட் ஆகும். சால்ட் வந்து சாப்டர் 6 உங்களோட அடுத்த சாப்டர், ஆசிட் பேஸ் சால்ட். தலைவலியான சாப்டர் அது ஆக்சுவலி. நிறைய விஷயம் நீங்கள் அதில் தான் படிப்பீங்க. Most are soluble in water and insoluble in organic solvent. Why? This is because the polarization of water molecule. Polarization ஞாபகம் வச்சுக்கணும், water வந்து partially positive partially negative charges இருக்கும். Okay, water molecules have partially positive end, that is for your hydrogen end, and partially negative end, your oxygen end. So அது வந்து ஒரு polar moleculeனால all ionic இல்ல all சொல்லக்கூடாது, most ionic compound is soluble.
ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. Solubility very easy to understand. Kalau dia ionic, benda yang dia nak larut pun kena ionic. Kalau dia covalent, benda yang dia kena larut pun kena covalent. Organic solvent சொல்றோம்ல, அது எல்லாமே covalent compound. அப்ப covalent compound can only soluble in organic solvent. ஓகே, இப்போ அயோனிக் வந்து அயோன் இருக்கு, வாட்டருக்கும் பார்ஷலி பாசிட்டிவ் பார்ஷலி நெகட்டிவ் அயோனிக் தான் கணக்குக்கு. அப்போ அயோனிக் கேன் சால்யூபிள், இஸ் சால்யூபிள். அதனால தான் மோஸ்ட் ionic compound are soluble in water but insoluble in organic solvent because organic solvent fullaவே covalent compound dengan ionic compound tak boleh larut. ஓகே ரைட், இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க புக்கில், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும். ஆனால் அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலி, அதனால தான். ஓகே, பட் ஆர்கானிக்ஸ் பாருங்க இங்கே போட்டிருக்காங்க, ஆர்கானிக் சால்வன்ட்ஸ் எல்லாமே கோவிலன் காம்பவுண்ட் தான் அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் as liquid at room temperature. ஸோ அப்போ ஆர்கானிக் சால்வன்ட் கோவிலன் காம்பவுண்ட்னா கோவிலன் காம்பவுண்ட்குள்ளார கோவிலன் காம்பவுண்ட் தான் சால்யூபிளாக இருக்க முடியும். அப்போ வாட்டர் கூட insoluble in water but soluble in organic solvent. Example, ether, alcohol, benzene, tetrachloromethane, propanone, நிறைய இருக்கு கோவிலன் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி வார்த்தை பள்ளிவா இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து கோவிலன் காம்பவுண்ட்ல. திஸ் இஸ் பிகாஸ் கோவிலன் மாலிக்யூல் ஆர் ஆர்கானிக், covalent molecule and organic solvent are both held together by weak van der Waals force. ஓகே, கோவிலன் காம்பவுண்டுக்கும் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டும் ரெண்டு கோவிலன்ட்னால they are held together by weak van der Waals force. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து insoluble in water. யாருன்னா நம்மளோட giant covalent compound and organic and also in the organic solvent. ஓகே, இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது, நல்லா பாருங்க. giant covalent compound like டைமண்டும் சரி, கிராஃபைட்டும் சரி, சிலிக்கான் டை ஆக்சைடும் சரி, they are insoluble in water and both organic solvent. Why? Because attraction between solvent molecule and the carbon atom is not strong enough to overcome the strong covalent bond in the giant or covalent structure. அப்படின்னா இப்போ பாருங்க, இதான் டைமண்ட். ஓகே, இப்போ இதுங்களுக்குள்ளார இருக்கிறது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து வீக் van der Waals force இல்லை. வீக் van der Waals forceனா வீக்கு டக்குன்னு வந்து they will attract to each other. இது வந்து கோவேலன்ட் பாண்ட். இந்த கோவேலன்ட் பாண்டை உடைக்கிற அளவுக்கு நார்மலான வாட்டர்னாலையும் முடியாது, ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்னாலையும் முடியாது. பிகாஸ் திஸ் கோவேலன்ட் பாண்ட் இஸ் மச் ஸ்ட்ராங்கர். அது உடச்சி அதுக்குள்ளார லார் அவுட் பண்ண வைக்கணும், அதான் விஷயம். ஆனால் நம்ம படித்த வரைக்கும் இதுதான் strongest covalent bond. So they cannot overcome the strong covalent bond in the giant covalent structure. அதனால தான் அது insoluble in water and organic solvent. Okay, kita tengok example of ionic and covalent compound. Okay, ionic na any metal and any non gabung dengan any non metal. For example, sodium chloride. Okay, and then வேற என்ன சொல்லலாம், sodium chloride, அலுமினியம் வந்து வேணாம், அலுமினியம் வேணாம், சம்திங் சிம்பிளாக எடுத்துப்போம். சோடியம் குளோரைட் இந்த கீழே இருக்கும், பொட்டாசியம் குளோரைட், ஆல் தீஸ் குளோரைட் ஆக்சைட்ஸ், கல்சியம் ஆக்சைடு, மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்க. ஓகே, what we call that, sodium oxide எடுத்துக்கிங்க. சோடியம் ஆக்சைடுனா உங்களோட ஸ்லேக் லைன். ஓகே, இல்லை அது அலுமினியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் இருங்க, அது கல்சியம் ஆக்சைடு, கல்சியம் ஆக்சைடும் சொல்லலாம், கல்சியம் ஆக்சைடு. ஓகே, ஆல் திஸ் குளோரைட் ஆக்சைடு, இன்னும் நிறையா இருக்குது, சல்ஃபேட்லாம் இருக்குது, ஆனால் அது பாலி அட்டாமிக்னால நான் போடலை, பட் யூ கேன் ரைட் தட் ஆல்சோ, டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, அமோனியம் நைட்ரேட், ada banyak lagi. ஓகே, kalau covalent contoh வந்து tetrachloromethane, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. tetrachloromethane அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, ஓகே, குளோரோனா குளோரின், டெட்ரானா 4, அப்போ
மித்தேன் உள்ள கார்பன் இருக்கும். கார்பன்லேருந்து 4 குளோரின் ஜாயின் பண்ணால் டெட்ரா குளோரோ மீத்தேன். இதான் தெரிஞ்சுக்கிங்க. And then we have carbon dioxide and apa lagi? Lagi satu contoh. Okay, tetra carbon dioxide. இது NH3 ammonia. Ammonia கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்க. Okay. Baik, kalau giant covalent compound kita ada silicon dioxide. Silicon dioxide na வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, sand. அது வந்து sand. Okay. And then we have a diamond. And then we have a graphite. Okay. All these giant covalent compound lah. Sir, Yeah. sir, ammonia is covalent means it cannot dissolve in water, is it, sir? Ammonia wa ammonium. The fertilizer one is ammonia, is it, sir? Ammonium. அது வந்து dative bond வந்துருமே. Ammonium. Ammonium வந்து NH4 plus. Okay, so it means if covalent bond, means if covalent bond but have dative bond means then can dissolve, is it, sir? Yeah, can dissolve. Okay, sir. அது அமோனியமா மாறுதுன்னா என்ன காரணம்? அது வந்து NH3 நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, டேட்டிவ் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றது. நைட்ரோஜன் வந்து 2 3. ஓகே, 2 3 5 7 வரும். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ த லீவாய் ஸ்ட்ரக்சர். 5 இருக்கா? சாரி, 1 2 3 4 5. ஓகே, அப்போ இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் கூட ஷேர் பண்ணும், இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் கூட ஷேர் பண்ணும், இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் கூட ஷேர் பண்ணும். இப்படி இருந்துட்டா இது கோவேலன், இது கோவேலன். அப்புறம் திடீர்னு ஒரு H பிளஸ் அயான் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் இல்லாமல் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணும். அங்கே ஷேர் பண்ண கையோட அது அக்கான் menjadi அமோனியம். maksudnya பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக மாறிடும். ஏன் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்னா வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம், இது டேட்டிவ் பாண்டில் வந்து ஏன் இது டேட்டிவ் பாண்ட், ஏன்னா இந்த லோன் பேர் கூட மட்டும்தான் அது ஷேரிங் பண்ணுது வித்தவுட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் எனி எலக்ட்ரான். அப்போ அது ஏன் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் வருதுன்னா, ஏன்னா ஹைட்ரோஜன் வந்து தடா கேரி apa-apa elektron kan, jadi masa dia gabung di sini terlebih charge positif, அதனால இது வந்து ஃபுல்லாகவே சார்ஜ் பாசிட்டிவாக மாறிடும், NH4 plus. Can understand விசாலச்சி? Yeah, okay, sir. Okay, adan beza antara amonia dengan ammonium. Okay. Vaishnavi, can understand so far? Yeah, okay, sir. Okay, good. Next போலாம். Okay, ionic compound வந்து contoh kita ada potassium chloride, sodium chloride. Sodium chloride na வேற ஒன்றும் இல்லை, என்னது சாதாரண உப்பு, common salt. Calcium oxide, it is the lime. அந்த லைம் போட்டிருக்காங்க, நீங்கள் லைம் ஜூஸ்ன்னு நினைக்காதீங்க. இட்ஸ் அ லைம், இட்ஸ் கால் ஸ்லேக் லைம். ஸ்லேக் லைம், ஸ்லேக் லைம் வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு பயன்படுத்துவோம், to reduce the acidity of the water, and also we use in the agriculture to reduce the acidity of the soil. Okay, and then we have the magnesium hydroxide, gastric pillay, reduce the stomach acid. And then we have sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate. ஓகே, இது எப்படி வரும்னா Na பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஜன் கார்போனேட் நெகட்டிவ் கிராஸ் பண்ணால் NaHCO3. ஓகே, இது வந்து பாலி அட்டாமிக். ஓகே, பாலி அட்டாமிக். இது வந்து சோடியம் ஹைட்ரோஜன் கார்போனேட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து உங்களோட பேக்கிங் பவுடர். ஓகே, எப்போதுமே எல்லாத்துக்குமே செல்ல பேர் இருக்கும், ஆனால் கெமிக்கல் பேர் வேறையாக தான் இருக்கும். பேக்கிங் பவுடர் சொல்கிறோம் ஒரு கெமிக்கல், ஆனால் அதோட உண்மையான பேர் சோடியம் ஹைட்ரோஜன் கார்போனேட். ஸ்லேக் லைம் சொல்கிறோம், அதோட உண்மையான பேர் கல்சியம் ஆக்சைடு. காமன் சால்ட் சொல்கிறோம், உண்மையான பேர் சோடியம் குளோரைட். ஓகே, கோவேலன்ட் காம்பவுண்ட் turpentine. Okay, it's a solvent for the use for the paint,
ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது ரொம்ப கேட்பாங்க. இத்தனால், இத்தனால் வந்து ஒரு விதமான ஆல்கஹால். C2H5OH used in perfume. Foodstuff, for example sugar. Butane gas, C4H10 we use for cooking gas. ஓகேயா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஃபார் ஜாயன்ட் கோவேலன்ட் காம்பவுண்ட் கிராஃபைட் பாய்ப்போம். கிராஃபைட் வந்து பொதுவாக வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் இன் பேட்டரி சின்ஸ் இட் கேன் கண்டாக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அண்ட் ஆல்சோ பென்சிலில் நம்ம பாய்ப்போம் கிராஃபைட். டைமண்ட் வந்து ஜுவல்லரி அண்ட் ஆல்சோ கட்டிங் டூல், கட்டிங் கிளாஸ். ஒரு கிளாஸை நம்ம வெட்டணும்னா சும்மா நீங்கள் பாட்டு என்னது ஒரு கத்திரிக்கோள் வெட்ட முடியாது. கிளாஸை வெட்டலாம். கிளாஸை எப்படி வெட்டணும்னா டைமண்ட் வச்சு வெட்டுவாங்க. ஏன்னா டைமண்ட் சரியான கிராஸ் அண்ட் அதுவும் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த கண்ணாடி சின்னாங்க வெட்டிடலாம். கட்டிங் கிளாஸாக பயன்படுத்துவாங்க. இந்த கிளாஸ்லாம் அழகாக ஷேப்பாக வெட்டுறாங்க தெரியுமா? நீங்கள் பார்க்குறீங்களா டெக்கரேட்டிவ் கிளாஸஸ் ஆல் யுத்தே. இந்த டெக்கரேட்டிவ் லைட்ஸ்லாம் வந்து அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்லாம் எப்படி வெட்டுறாங்க, டைமண்ட் பாய்ஸ் தான் செய்ய முடியும் அது. அண்ட் ஆல்சோ சம்டைம் வி யூஸ் ஃபார் ட்ரில்லிங் த ராக். ஓகே, டியூ டு இட்ஸ் ஹார்ட்னஸ் நேச்சர். Okay, so in general, how to identify a compound? Does it conduct electricity in the solid state? If yes, it is a metallic bond. Okay, if no, it's an ionic compound or covalent compound. ஏன்னா solid stateனால. அதுக்கப்புறம் liquid stateல அதனால வந்து conduct பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. If yes, it is ionic. If no, it's a covalent. அப்புறம் high melting point high melting point boiling point ஆன்னு பாருங்க. Kalau high melting point, definitely giant covalent compound. Kalau low melting point, simple covalent compound. And the simple covalent compound, does it dissolve in water? If it is dissolved, covalent compound, generally it is insoluble in water. But a little bit exception. A little bit exception. Some covalent compound can dissolve in water if it is a polar. Water or polar. அந்த கோவேலன்ட் காம்பவுண்டும் போலாரா இருந்தா போலார் கேன் டிசால்வ். அதுவே டஸ் நாட் டிசால்வ் இன் வாட்டர்னா அது கண்டிப்பா நான் போலார். ஓகே, நான் கீழே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸெப்ஷனல் அந்த நோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. டேக் நோட். நம்பர் 1, மோஸ்ட் அயோனிக் காம்பவுண்ட் ஆர் சால்யூபிள். மோஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன், ஆல் சொல்லல. நம்ம அதிலே சொன்னது. However, there are some ionic compound that are insoluble in water. For example, lead to bromide, okay, lead to bromide, lead to chloride, aluminum oxide, calcium carbonate are insoluble in water. Okay, இதெல்லாம் மேமாங் வந்து அயோனிக் காம்பவுண்ட் தான், ஆனா அது ஸ்டில் இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர். இதெல்லாம் வந்து நம்ம சால்ட்ல படிப்போம். நாட் ஆல் bromide are soluble. There are some insoluble bromide such as lead to bromide. அப்புறம் குளோரைட், உப்புல வந்து lead to chloride they tabuli dissolve. Aluminum oxide வந்து is a very can behave like acidic, can behave like amphoteric. Unfortunately it is not soluble in water. Okay, calcium carbonate are insoluble in water. All type of carbonate insoluble in water except for PAS, potassium carbonate, ammonium carbonate, sodium carbonate. இது மூணும் இல்லாத எல்லா கார்பனேட்டுமே insoluble தான், although it's ionic. Okay, no need to affal because eventually you will learn in your chapter 6. Just let you know lah. There are also some covalent compound that are polar and are soluble in water. நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே போலாரா இருந்ததுனால soluble in water. For example, ethanol, the alcohol ethanol, ethanoic acid, hydrogen chloride, ammonia and sugar. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா soluble in water. அப்போ பாருங்க, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, சுகர் வந்து covalent compound, வாட்டர் உள்ள கரையுதா இல்லையா? அப்படின்னா ஏன்? Because sugar is a polar molecule. Polar molecule. Okay, right. Number 2, take note. Number 2, இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட. மாலிகுல் உள்ள இருக்கிறது
கோவேலன்ட் பாண்ட். ஒரு மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு மாலிகுலுக்கும் இருக்கிறது வெண்டவால் ஃபாஸ். அதுவே இந்த ஹைட்ரோஜன் வந்து வேற ஒரு மாலிகுல் FON அது கூட ஜாயின் ஆகுச்சுன்னா அது ஹைட்ரோஜன் பாண்ட். இன்டர்மாலிகுலர் ஃபாசஸ்ல ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வீக் வண்டர்வால் ஃபாஸ், another one is hydrogen bond. இது இன்டர்மாலிகுல், ஒரு மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு மாலிகுலுக்கும் இருக்கிறது. இன்ட்ராமாலிகுல்னா மாலிகுல் உள்ள இருக்கிறது. இன்ட்ராமாலிகுல்ல இருக்கிறது எப்பவுமே கோவேலன்ட் பாண்ட் தான். அப்ப ஒரு பாண்ட் அது முதல்ல ஒரு கோவேலன்ட் பாண்டா இருந்தா தான் மேற்கொண்டு அதுக்கு வீக் வண்டர்வால் ஃபாஸா இல்ல ஹைட்ரோஜன் பாண்டா நம்ம பார்த்து முடிவு செய்ய முடியும். This is not applicable for ionic compound. The low melting and boiling point of covalent compound are due to the weak intermolecular force. Covalent bond formed between atom are very strong. Between atom, that means inside the atom. Between molecule, between atom. இதுக்கு முதல்ல அர்த்தம் புரியணும். When covalent compound is heated, heat energy is to overcome the weak intermolecular force of attraction. Okay, you only break the weak van der Waals force of attraction, not the covalent bond inside the atom, inside the molecule. அதில் இருக்கிற அதாவது the covalent bond between atoms you cannot break. Okay, நீங்க ஹீட் எனர்ஜி போடும்போது இதை தான் நீங்க உடைக்கிறீங்க, வரும் van der Waals force. ஓகே, அதனால நீங்க கொஸ்டின் கேட்கும் போது அதாவது ஏன் வந்து இதுக்கு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு, ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்லாம் எழுந்தாதீங்க தயவு செய்து. இட் இஸ் நாட் ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், இட் இஸ் அ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபார்ஸ். தெளிவா இருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் பாப் குயிஸ் வந்துடும். ஓகே, பாப் குயிஸ் வந்து ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் வீடியோ லெசன் ஆல்சோ. I'm more interested to do your, because today is the last day for us to do the chapter 5. Next week I don't want to do chapter 5 again. I want to move on to chapter 6 ready, the killer chapter lah. சரி, இன்னைக்குள்ள விஷயத்தை எடுத்துருங்க, நான் இருங்க அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். LUS chapter 5 paper 2 type. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் செஞ்சால் தான் எக்ஸாம் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு உங்களால் வந்து கொஞ்சம் கணிக்க முடியும். 1 minute. So I filter some more questions. So all the past question I didn't give you. Just எந்த கொஸ்டின்லாம் ரிப்பீட்டடாக இருக்கோ அதெல்லாம் நான் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு I just came up with 2 essay and 7 structure question. ஓகே, இருங்க. Okay, one moment. Okay, பேப்பர் 2 ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின். இது லாஸ்ட் இயரோட ட்ரையல்ஸில் நான் கம்பைல் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கேள்வியா. ஓகே, இப்போ பாருங்க, டயக்ராம் டு ஷோ த எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கேஸ் ஏ. என்ன கேஸ் இது? NH3 இருக்கு பாருங்க, 3 H இருக்கு. அப்போ NH3னா இது அமோனியா கேஸ். ஓகே, இது அமோனியா கேஸ். ஓகே, வைஷ்ணவி, what is the type of particle in the gas A? Type of particle means atom, molecule, ion, adana sir. Yes. Ammonia gas molecule. கேஸ்னாலே பொதுவாக மாலிக்யூல் தான். ஓகே, எட்டம்னா ஒரே டைப் ஆஃப் எட்டமாக இருந்தால் தான் எட்டம். ஓகேயா, அயோன்னா சார்ஜ் இருக்கணும். இது வந்து மாலிக்யூல். gabung dengan atom lain dah itu dipanggil molecule dah. Okay, அதாவது இப்போ குளோரின் அண்ட் குளோரின் ஒரே மாதிரி எட்டமாக இருக்கலாம், ஆனால் இது ஸ்டில் மாலிக்யூல். எட்டம்னா தனியாக ஒத்தையாக இருக்கணும், அதான் எட்டம். இன்னொரு சேம் எட்டம் இல்லாட்டியும்
டிஃப்ரெண்ட் அட்டம் கூட சேர்ந்துட்டாலே அது வந்து மாலிக்யூல். கோவேலன் காம்பவுண்ட் எல்லாமே மாலிக்யூல் சிம்பிளா சொல்லணும்னா. ஓகே, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்மேஷன்? எதுக்காக கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது விசாலாச்சி? To achieve stable octet or duplet electron arrangement. Okay, excellent. To achieve stable octet or duplet, இந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது, நீங்க ஃபுல்லாவே எழுதுங்க. octet or duplet electron arrangement. Okay, next question. Practice as but based on diagram 2, state the type of chemical bond in gas A. Okay, yes Vaishnavi, என்ன bond இதெல்லாம்? Ionic bond, sir. Why ionic? Because got the ஐயோ, பேசிக்கே தப்பா போச்சே. This is sharing where? Sharing where got ionic? covalent compound. சரி அதெல்லாம் விடு, நான் வாட்டி என்ன சொன்னேன்? All the covalent compound are molecules சொல்லிட்டேனா இல்லையா? அங்கேயே நான் க்ளூ கொடுத்தாச்சே. Oh, ஆமா. Yeah. Covalent compound. Alright, covalent compound. ஓகே, இந்த கேள்வி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றேன் பாருங்க, இது எப்படி செய்யணும்ட்டு. How chemical bond is formed? How the chemical is born? அதாவது எப்படி இந்த NH3 உருவாகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 2 மார்க்குக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின், அதாவது நான் உங்களுக்கு ஜவாபான் கொடுத்துருக்கேன் தான், இல்லைன்னு இல்லை, அது வந்து எஸ்ஏக்கு எப்படி நம்ம டீட்டெயில்டாக லாங்காக சொல்லணும்னு. ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டினில் எப்படி ஷார்ட் அண்ட் காம்பேக்டாக சொல்லணும். ஓகே, அதுக்கு முதல் என்ன பாயிண்ட்ஸ் தேவைன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். கெமிக்கல் பாண்ட் ஆஃப் கோவேலன்ட் பாண்ட் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம்னா, முதல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, தென் எக்ஸ்பிளைன் த ஷேரிங். கான்ட்ரிபியூஷன் 1 மார்க், ஷேரிங் 1 மார்க். கான்ட்ரிபியூஷனா யார் யார் எவ்வளோ எட்டமை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதை சொல்லணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் பாருங்க, நைட்ரோஜன் வந்து இங்கே நைட்ரோஜன் வந்து 1 2 3. ஓகே, நைட்ரோஜன் வந்து 3 எலக்ட்ரானை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஹைட்ரோஜன் வந்து 1 தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா ஹைட்ரோஜன் இருக்கிறதே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான். அதனால நம்ம முதல்ல சொல்லணும், கான்ட்ரிபியூஷனை முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஈச் நைட்ரோஜன் அட்டம் contributes 3 electrons and ஓகே, நைட்ரோஜன் ஒரு அட்டம் தான் இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் 3 இருக்குல்ல, அதனால 3 hydrogen atoms contribute 1 electron each. மறந்துடாதீங்க, eachன்ற வார்த்தை இருக்கணும். or each contribute 1 electron அப்படி கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஆளுக்கு ஒரு atom இது பண்ணும், ஆனால் 3 ஹைட்ரோஜன் atom நம்ம சொல்லணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த ஷேரிங் வருது நம்ம சொல்லணும். ஸோ now 3 hydrogen atom share a pair of electron, a pair of electron. Okay, share one electron அப்படி சொல்லக்கூடாது, a pair of electron. இந்த கீவேர்ட்ல இல்லைன்னா நேராக நம்ம, அதனால தான் சில சமயம் உங்க செக்கு சொல்லுவாங்க தடாடலாம் ஸ்கீமா அப்படின்வாங்க. இந்த வார்த்தைலாம் வந்து போல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த வார்த்தை இல்லைன்னா மேமாங், அது வந்து மேமாங் ப்ராக்டிஸ் தான், ஏன்னா இது கீவேர்ட். இப்போ நீங்க 3 hydrogen atom share 1 electron சொன்னீங்கன்னா itu sudah salah fakta. Itu sudah salah fakta, tak boleh tulis macam tu. Okay, share a pair of electron with 1 nitrogen atom. 3 hydrogen atom share a pair of electron with 1 nitrogen atom.
இந்த வார்த்தைலாம் இருக்கணும். கவனம். ஷேரிங் சொல்லணும். முதல்ல வந்து கான்ட்ரிபியூஷன், ரெண்டாவது ஷேரிங். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஸ்கோர் த 2 marks. ஓகே. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டான் சொல்லுங்க. Done. டான். வைஷ்ணவி also done? Yes, sir. ஓகே. இல்லை 2 குரல் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, அதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே ரைட். ஸ்லாங்கும் ஒரு கேள்வி அடுத்தது பாருங்க. ஸ்லாங் ஒரு கேள்வி. நார்மலாக வந்து இந்த பாப் 5க்குன்னு தனியாக கேட்க மாட்டாங்க. பாப் 4வும் பாப் 5வும் கம்பைன் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்ட் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி. ஓகே பை. இந்த மாதிரி கேட்டால் இந்த மாதிரி கேள்வி ரொம்ப வரும். ஓகே பார்த்துக்கிங்க. டயக்ராம் ஃபார் த பார்ட் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள். ABCDDEF are not the actual symbol of the atom. Use the letters to answer the question. இல்லை எனக்கு தெரியும் இது வந்து கார்பன், அதனால நான் கார்பன் எழுதுற முடியாது. அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் கார்பன் தான் நீ பாய்க்கணும்னா அவங்க கார்பன் எழுதியிருக்கலாம்ல. ஓகே ரைட். கொஸ்டின். எலிமெண்ட் A and E can react with gas D to form a white solid. ஓகே A and E னா குரூப் 1, Dனா வந்து குரூப் 17. இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குளோரினா தான் இருக்கணும், ஏன்னா ஃப்ளோரின் மேலே இருக்கும். குளோரின். இது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது ஆகாகா பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து நம்மளோட பொட்டேசியம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அப்படி இல்லாட்டியும் பின்னாடி தாளுக்கு பின்னாடி இருக்கும். இது வந்து நம்மளோட இது லித்தியம். ஓகேயா சரி. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும். குரூப் 1ம் குரூப் 17ம் வந்து டியாக்கான் ரியாக்ஷன் பண்ணோம். குரூப் 1ஓட விஷயத்தில் நம்ம படிச்சிட்டோம். Okay, contoh lithium dia react with chlorine untuk menghasilkan lithium chloride. Potassium react with chlorine to form potassium chloride. Okay, element A and E can react with gas D to form white solid. Between A and E, which one is more reactive when reacting with gas D? Visalachi. Why you think element E? So because the A and E only have one electron also. Okay. And then compared with A and E it is more, the size of the radius, atomic radius is more. Okay. So E will be more electronegative compared to A because the force of attraction between the nuclear and the valence electron in E is comparatively lower compared to A. So it's more easier for E to release one electron compared to A, so E is more reactive. E is not easy to donate the electrons, Loria. It is more easier to donate. More easier to donate. Not easy. Okay, correct தான். ஓகே அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எஸ்ஏல எழுந்துறது வெரி குட். இப்போ நம்ம 2 மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம 2 முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் மெயினாக சொல்லணும். ஓகே அதனால தான் சொல்கிறேன், எஸ்ஏ ஜவாப் பண்ணுறதும் ஸ்ட்ரக்சர் ஜவாப் பண்ணுறதும் நாட் த சேம். ஓகே ஸோ ஓகே பேக் டு த கொஸ்டின். பிட்வீன் எலிமெண்ட் A and E நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். குரூப் 1 வந்து கீழே போக தான் மோர் ரியாக்டிவ். ஓகேயா அதனால E இஸ் மோர் ரியாக்டிவ். ஓகே இதில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் பற்றிலாம் பேசலாம். ஓகே மெயினாக எனக்கு வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரான், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஓகே அது வந்து பிகராக இருக்கா ஷார்ட்டராக இருக்கா, அதுக்கு ஈக்குவலாக அட்டாமிக் ரேடியஸ் பற்றி பேசலாம். ஓகே அண்ட் தென் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான், அது வந்து எப்படி இருக்குது, அது ரெண்டும் சொன்னாலே போதுமானது. ஓகே 2 பாயிண்ட் எனக்கு முக்கியமான தேவை. ஒன்று வந்து ரிலேட் டு யோர் சைஸ் ஆஃப் அட்டம்,
இன்னொன்று வந்து relate your force of attraction. Okay, right. Actually electronegativity இதில் பேச தேவையில்லை. கம்மிங் பேக் டு திஸ் கொஸ்டின், எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து டொனேட்டிங் எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கிடையாது, எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி. ஓகே, யூ டொனேட் எலக்ட்ரான் இஸ் ரிலேட்டட் டு யோர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி, நாட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டினா டார்கெட் பண்ணுறது. ஆனால் விசாலாட்சி என்ன சொன்னிச்சுன்னா, அந்த நியூக்ளியஸும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ள எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, தட் இஸ் கரெக்ட். பட் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நம்ம போவேணா அந்த சைட்க்கு. அது நேராக நீ ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லலாம், இல்லை நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷன். ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் இது 2 டேர்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், அது மீமாங் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தான். ஆனால் ஓகே, ஐ அக்ரி டு தட் பாயிண்ட். ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ லா வாட் இஸ் த டெர்மினாலஜி நார்மலி வி யூஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மொதல் நீங்கள் வந்து இதை கம்பேரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதணும். The size of atom, atomic radius, அதெல்லாம் ஒன்று தான். size of atom இல்லாட்டி atomic radius படிச்சுக்கிங்க. size of atom E is bigger than atom A. So the distance அந்த சைஸும் டிஸ்டன்ஸையும் ஒன்றா நான் கம்பைன் பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக யோசிக்கும் போது சைஸ் எடுத்துப்பாங்களா டிஸ்டன்ஸ் எடுப்பாங்களா தெரியாது. அதனால ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரே ஆயாட்டில் போட்டுருவேன். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான், அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், is further in atom E compared to atom A. Hence, the force of attraction between a nucleus and electron, valence electron, is weaker in atom E. ஏன்னா தூரமா இருக்குல்ல. So the force of attraction between nucleus and valence electron is weaker in atom E compared to atom A. So that's why atom E easy to donate because very weak. நியூக்ளியஸ் இழுத்து பிடிச்சிக்கல பாருங்க, அதனால அந்த எலக்ட்ரான் சட்டன் வெளியாயிரும். எலக்ட்ரான் சட்டன் வெளியாகுனா தான் ரியாக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ். ஓகே, எழுதிக்கிங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுதுனீங்கன்னா நம்ம நிறைய கேள்வி போகலாம். The size of atom E bigger than atom A, so the distance between nucleus and electron valence is further in atom E compared to atom A. Hence, the force of attraction between nucleus and valence electron is weaker in atom E compared to atom A. Yes? Done. Okay. Vaish? Okay, sir, done. Done. Very good. Okay, அடுத்தது போகலாம் பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க, கேபாட் கேள்வி. இல்லை கேபாட் அடுத்ததுல வரும். ஓகே, element B and C can react to form a compound used to extinguish the fire. B and C உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். B வந்து என்னது கார்பனு, C வந்து ஆக்சிஜன். நிறையா நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி பாடம் செய்ய உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இது இங்கே தான் இருக்குது அங்கே தான் இருக்குன்னு. அதனால தான் நான் சொல்ல முடியுது இதுதான்ட்டு. ஓகேயா, அப்போ கார்பனும் ஆக்சிஜனும் செஞ்சால் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் யூஸ் இன் த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர். கரெக்டு. ஓகேயா, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் இருக்காது, ப்ரோமின் கேஸும் இருக்கும். கினால் பாஸ்தி அது என்ன அதுன்னு நம்ம குரூப் 17 படிக்கும் போது இதை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, now kita kena lukis dia punya electron arrangement for the compound form. carbon dioxide lah. அதனால நம்ம வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் அதெல்லாம் போடவே கூடாது. அதுதான் இந்த சேலஞ்சே. மஸ்ட் யூஸ் லெட்டர்ஸ் ஒன்லி, பி அண்ட் சி. சரி, பி வந்து இங்கே இருக்கு. பி வந்து எப்படி அவங்க எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் உண்மையை கொடுக்கல, நீங்களே சொந்தமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகேயா, ஸோ B8 சி B6 C8. 6னா 2 4, C வந்து 8
2 6. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு 2 வேணும், இதுக்கு 4 வேணும். 4 விஷயத்துக்கு கூட ஷேர் பண்ணணும். அதனால சியை வந்து நம்ம டைம்ஸ் 2 பண்ணிக்க வேண்டியதான். இல்லாட்டி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இதோட வேலன்சி கனெக்ட் பண்ணுங்க. 4 இன்னும் 4 வேணும். அதனால இதுக்கு 4 சாச்சு, இது 6, இதுக்கு 2 வேணும். ஸோ பிக்கு வந்து 4, சிக்கு வந்து 2, க்ராஸ் பண்ணி போட்டாக்கா B2 C4, சிம்பிளிஃபை பண்ணாக்கா BC2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பி நடுவில் இருக்கணும், 2C பக்கத்தில் இருக்கணும். இதெல்லாம் முதல்ல பிளான் பண்ணிக்கிங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடா கேட்டிருந்தா பிரச்சனை இல்லை, அவங்க பிசி டேர்ம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க, நம்ம அப்படிதான் ஜவாப் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பி 1, அப்புறம் சி 2, பி வந்து 2 4. ஓகே, இன்னொன்று வேணும். ஓகே, அப்புறம் சியும் வந்து 2. இந்த மாதிரி முதல்ல வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட விஷயத்தை கிளியராக போடுங்க. பிக்கு வந்து ஓகே, ஐ கிவ் டாட்லாம் ஃபார் பி 2 4. ஸோ 1 2, சாரி, not like that. 1 2 3 4. இப்படி ஷேர் பண்ணோம். ஓகே, அப்புறம் நம்மளோட கார்பன் சொல்லக்கூடாது, அது கார்பன் இல்லை, அது ஆக்சுவலி ஆக்சிஜனு. 2 6 பாருங்க, அதனால 2 6 வேணும். 1 2 3 4. ஓகே, 5 6 இங்கே வரும். 7 8 வந்து ப்ளூ கலர். ஓகே, 1 2 1 2 3 4 5 and 6. இது ரெண்டும் நம்ம ஜோடியாக தான் போடணுமா, இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று போடலாமா, போடலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை காய்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்படி இருக்கணும். முடிச்சிட்டிங்களா? சீக்கிரம் வரீங்க. Done, sir. Okay, done 1. Done, sir. Done 2. Okay, சும்மா lebih kurang வரைஞ்சிக்கிங்க, அப்புறம் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, வைஷ்ணவி, explain why this compound is suitable for use to make the extinguish the fire involving electrical appliance. Because it has carbon. கார்பன் இருக்கிறதுனால ஏன்? கரிக்கட்டையிலேயே தான் கார்பன் இருக்கு, அது போட்டா இன்னும் எரியும். ஆமா. Why this one is actually carbon dioxide. ஆமா. Why carbon dioxide is suitable to extinguish the fire involving electrical appliance? Because it will it will padamkan the api. I know why, அதுதான் கேக்குறாங்க, why it is suitable. Because it has the presence of carbon and oxygen. இப்ப இந்த கேள்வியை இப்படி மாத்துறேன், இப்ப நீ என்ன செய்வ? why the carbon dioxide is suitable, அப்ப மறுபடியும் கார்பன் ஆக்சிஜன் சொல்ல முடியாது, அதெல்லாம் காரணம் கிடையாது. This one you need to think. Visalachi, what will be your answer? It forms hydrogen bond. No, இது எங்கோ போயிட்ட நீனு. ஓகே, ரெண்டு பேரும் கவனிங்க, எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம ஏன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு போடுறோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் a covalent compound. It cannot conduct electricity. புரியுதா உங்களுக்கு? It cannot conduct electricity. அதனால தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு பாய்க்கிறோம், இல்லாட்டி தண்ணி பாய்ச்சி அமைச்சிடலாமே. ஏன் தண்ணி பாய்ச்சி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல், இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே உங்களோட வீட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் பற்றிக்கிட்டு எரியுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாட்டர் பாய்க்க கூடாது, ஏன்னா வாட்டர் கேன் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி.
அப்ப என்ன பாய்ச்சி நம்ம அமைக்கணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்ட்டி அமைக்கணும். ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கோவேலன்ட் காம்பவுண்ட், அதனால வந்து cannot conduct electricity to make the fire even more worse. Okay, so that's why carbon dioxide is a SY. பாத்தீங்களா, இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும். இந்த க்ளூவே இங்க தான் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ்ல. சரி, ஸோ நீங்க சொல்ல வேண்டியதான் அது என்னது அந்த காம்பவுண்ட். தட் காம்பவுண்ட் பேர்ல சொல்லியா? சரி, காம்பவுண்ட் வந்து த காம்பவுண்ட்னு போட்டுருவோமே. தட் காம்பவுண்ட் இஸ் a covalent compound which cannot conduct electricity in any state. In any states. Okay, that compound is a covalent compound which cannot conduct electricity in any state. Okay, next question. Element F is used in the Haber process to increase the rate of ammonia production. Haber process வந்து ammonia செய்யற process. அதுல F பாய்ப்பாங்க. What is the special characteristic of F? Visalachi, your question. F is transition element. Very good. So What is the? so it is catalyst. Yes, it is catalyst. Correct. Question வந்து what are other special One characteristic? other special. Any other characteristics of the element. Any other characteristic? Then it forms colored compounds. Yeah, form colored iron actually. ஏன்னா அயனுக்கு தான் கலர் இருக்கு, காம்பவுண்டுக்கு இல்ல. Form colored iron, ion. Oxidation number எப்படி இருக்கும்? It has more than one oxidation number. More than one oxidation number And சொல்லலாம். then shiny surface. Special characteristic. Shiny can be group 1 also. இன்னொன்னு வந்து அதோட அயோன் எப்படி இருக்கும், காம்ப்ளெக்ஸ் அயோன். இது மூணு மறந்துடாதீங்க. ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் அயோன் அண்ட் பிஹேவ் லைக் அ கேத்தலிஸ். ஆனா அதுதான் அவங்க சொல்லிட்டாங்களே, இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் அமோனியானா கேத்தலிஸ் தான். சரி, இந்த எஃப் வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா ஹாபர் ப்ராசஸ்க்கு பாய்க்கிறாங்கன்னா அது வந்து அயோன். ஓகே, எஃப் வந்து அயோன், ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. ஹாபர் ப்ராசஸ்க்கு அயோன் தான் கேத்தலிஸா பயன்படுத்துவோம். ஓகே, நீங்க சில ப்ராசஸ் என்ன அதோட கேத்தலிஸ் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ஹாபர் ப்ராசஸ்க்கு அயோன். ஓகே, ஹாபர் வந்து அமோனியா தயாரிக்கிற ப்ராசஸ். அப்புறம் kita juga ada contact process. Contact processக்கு vanadium 5 oxide. Vanadium 5 oxide பாய்ப்போம். Vanadium 5 oxide. இது வந்து கான்டாக்ட் ப்ராசஸ் வந்து சல்ஃபரிக் ஆசிட்டை உருவாக்குற ப்ராசஸ். ஓகே, ரைட். அடுத்து பார்க்கலாம். இது ரெண்டும் காமனா கேட்பாங்களா, ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. அடுத்த கேள்வி கடா கேள்வி. ஓகே, மதனா உங்களுக்கு ஒரு கோவேலன் கேட்டேன், இப்போ நான் ஒரு அயோனிக் கேட்குறேன்ல. ஓகே, இது இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டிருந்தாலே அயோனிக்ல அயோன் நீங்க பார்க்கலாம் இங்க. ஓகே, now வைஷ்ணவி கொஸ்டின். வைஷ்ணவி உன் கேள்வி. how the chemical bond form? By a positive and negative ion. இல்ல, அது கேட்கல. இது வந்து அயோனிக் பாண்ட் தானே, எப்படி அது ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு? Means like by the valence electron. அதெல்லாம் கேட்கல. அதாவது கேள்வி சிம்பிள் தான். இப்போ ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? Oh, okay. Donating valence electron. Donating saja ke? Donate and receive. So அது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லுவோம்?
see your point அதை கரெக்டா நீ வைக்க மாட்டேற, நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குத்திட்டு போற. அந்த பாயிண்ட கரெக்டா குத்தணும் நீங்க. டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். Oh, அதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்ஃபர். ஒன்னு டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லாட்டி ஷேர். அதுக்கு ஷேர் வந்து கோவேலன்ட்க்கு, இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபருக்கு. ஓகே, ஸோ how the chemical bond form when electron transfer, that is I just erased little bit yeah இன்னைக்கு தப்பு தப்பா எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன். That is donating and accepting of electron take place. Okay, when electron transfer, அதாவது donating and accepting of electron take place. Okay, next question, what type of compound is this, Visalachi? Ionic compounds. Ionic compound. And what is the formula? The formula is it is X XY2. XY2 உண்மையாவா? ரெண்டு வாய் இருக்கு. X2Y cross. X2Y. நான் குழப்பிட்டேன், நீயும் குழம்பிட்ட. Cannot, you must stay with your answer. Okay, see, X வந்து 2 plus, Y வந்து அது எத்தனை வேணாலும் இருக்கட்டும், சார்ஜ் தான் கணக்கு. ஓகேயா, அது ரெண்டு வாய் இருந்தாலும் சரிதான், மூணு வாய் இருந்தாலும் சரிதான், சார்ஜ் தான் கணக்கு. ஸோ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் வந்து சாரி எக்ஸ் வந்து 1 வரணும், வாயோட 1 வந்துடும், வாய்க்கு வந்து 2 வரும், XY2. நீ முதல்ல சொன்ன கரெக்ட் தான் கரெக்ட். ஓகே, ஜாங்க கன்ஃபியூஸ். அங்க ரெண்டு எத்தனை இது இருந்தாலுமே XY, I just cross the charges only. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி, ஏன்னா இது ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் கேள்வி, ஏன்னா வாட்டர் வந்துருச்சுனாலே தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, figure 4.2 show the arrangement of water molecule in liquid water and ice. வாட்டர் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும்ல, ஐஸ் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுமே ஒன்னா போட்டிருக்கோம். அப்ப அந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பாண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. பாருங்க, இது வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல், இது வந்து ஐஸ் மாலிக்யூல். ஓகே, அதுவும் டாட்டட் லைன்ல போட்டிருக்காங்க. ஓகே, state the type of bond that exists between water molecule. Vaishnavi, what bond is that? Vaishnavi? Vaishnavi? sorry, sir, I went washroom. I already told you so many times, பாடம் நடக்கும்போது வாஷ்ரூம் போவாதீங்க நான் சொல்லியிருக்கேன். Sorry, sir. Sorry, sir. இப்போ முக்கியமான கட்டம்லாம் இங்க போயிருச்சு. I don't know how you going to cover. Okay, what is the bond between the water molecules? Your question, Vaishnavi. Yes, sir. State the type of bond water molecules. Covalent bond. நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், எல்லாரும் கேட்டுக்கிங்க, இது ஒரு புங்காச்சாரான எடுத்துக்கிங்க. இப்போ நீங்க வந்து நான் வந்து எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேஸ் நான் வந்து விஞ்சாங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுல நம்ம மிஸ் பண்ணா யூ ஆர் கோயிங் டு மிஸ் அ பிக் போர்ஷன் ஆஃப் இல்மோ. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைபல் மேட்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து கிளாஸை விட்டுட்டு போறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து எனக்கு வந்து என்ன மாதிரியான பெர்செப்ஷன் வரும்னா, யூ ஆர் நாட் அ சீரியஸ் ஸ்டூடெண்டா வரும். எப்பவுமே நீங்க உங்க ஸ்டடிஸ் படிக்கிறது நம்ம 1 hour 30 minutes தான். அதுல ஏன் உங்களால ஒரு நேர்மையா அந்த 1 hour 30 minutes ஃபுல்லி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த ஸ்டடிஸ். நம்ம ஒரு 1 hour 30 minutes நம்மளால வந்து இங்க நம்ம டிசிப்ளினா இருக்க முடியலன்னா, நாளைக்கு நீங்க வேலை செய்ய போவீங்க, அங்க உங்களால ஒரு வேலையை கொடுத்த நேரத்துல உங்களால செய்ய முடியாது. ஏன்னா நீங்க சின்ன வயசுலயே நீங்க இப்படி பழகக்கூடாது. இந்த லேட்டு, இந்த இன்கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒர்க், இதெல்லாம் நான் சொல்றேன், பொதுவா சொல்றேன். ஓகே, மதியம் ஒரு கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ நம்ம படிக்கிறது இல்லை, நம்ம செய்யறது எல்லாமே இது அப்படியே இந்த ஆட்டிடியூட் தான் அப்படியே நம்ம ஒர்க் பிளேஸ் கொண்டு போவோம். ஸோ இது நீங்க நல்லா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. நம்ம வந்து ஃபன்க்கு நம்ம கிளாஸ் செய்யல, ஓகேயா?
ஸோ கிளாஸ் டைம் அப்போ நோ அதர் ரீசன் 1 hour 30 minutes என் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ த பாண்ட் இஸ் ஹைட்ரோஜன் பாண்ட். ஏன்னா நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது, யூ ஆல்ரெடி 16 years old, அடுத்த வருஷம் SPM, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க. யூ ஆர் நாட் சைல்ட் ஃபார் மீ டு அட்வைஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆல். ஓகேயா? ஸோ நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூர்டா நடந்துக்கணும். Water is added into the glass containing ice cube. What can be observed? Explain the observation in terms of bond formation. Okay. இப்போ ஐஸ் கியூப்பும் ஐஸ் வாட்டரையும் நம்ம போடுறோம். இந்த ஐஸ் கியூப் வில் ஃப்ளோட். ஓகே, அதுதான் நடக்கும். ஆனால் கொஸ்டின் என்னன்னா, அது நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்சர்வேஷனா. What can be observed? Okay, we can observe the ice is floating on the water. Explain the observation in terms of bond formation. ஓகே, பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பற்றியும் நம்ம சொல்லணும். சரி, இது எப்படி நடக்குது? ஏன் வந்து ஐஸ் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஆன் த வாட்டர்? நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பயன்படுத்தி ஐஸ் இஸ் லெஸ் டென்சர் தென் வாட்டர் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொல்லிட முடியாது. அதனால தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாண்ட் ஃபார்மேஷனை வச்சு நம்ம சொல்லணும். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து நம்மளோட ஐஸ் கட்டி வந்து எப்படி கியூப் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகே, இது வந்து ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சாதான் இது உங்களுக்கு விளங்கும். ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் வந்து ஓகே, when it is a freeze, right, when water freeze in the ice form, இதோட ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் வந்து ஸ்டேபிள், லகி ஸ்டேபிள். ஓகேயா? ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் வந்து லகி ஸ்டேபிள். அதனால என்ன ஆகும், நீங்களே பாருங்க, அது ஸ்டேபிள் ஆயிட்டோன்னே நீங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்தே சொல்லலாம் கைஸ். ஓகே, அது ஸ்டேபிள் ஆயிட்டோன்னு என்ன ஆகுது பாருங்க, அதோட வால்யூம் வந்து பெருசாகுது. ஓகேயா? அதோட வால்யூம் பெருசாகுது. வாட்டரோட மாலிக்யூல் பாருங்க சின்னதாக தான் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ த வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ் கியூப் வந்து வில் பி பிகர் ஃபார் ஐஸ், ஃபார் வாட்டர் இஸ் ஸ்மாலர். ஓகேயா? வால்யூம் பிகர் ஃபார் த ஐஸ். இப்படி எழுதிப்போம், வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ் greater than volume of water. So density is equal to mass over volume, right இல்லையா? ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா, ஓகே, இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் நான் ஃபிசிக்ஸ் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆனால் இது ஃபிசிக்ஸ் படி யோசிச்சிங்கன்னா இது சொன்னாங்க புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. டென்சிட்டியும் வால்யூமும் டாரா பண்ணால் மேஸ் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம இது ரெண்டையும் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அப்போ மேஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், கண்டுக்காதீங்க. இப்போ வந்து நம்ம வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னா டென்சிட்டி குறையும். ஏன்னா ஹுபுங்கான் டாராப்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகே, அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் ஐஸ் வில் பி லெஸ் தென் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர். இதுதான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஆனா பிசிக்ஸ் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடாதீங்க. மெயினா அந்த ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் கெட் ஸ்டேபிள், அதனால வால்யூம் பெருசாகுது. இதுதான் நீங்க மெயினா சொல்லணும். ஓகே, ரைட். What can be observed? Ice will float. Ice will float. Okay, why like that? Okay, kita explain. இது நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க, நோட்ஸ்லயும் வச்சிருப்பேன் இந்த கேள்வி. ஓகே, when water freeze, அதாவது ஐஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் போது, the hydrogen bond are stable and okay, hydrogen bond stable. அது என்ன பண்ணும்னா ஐஸ் தனியா வாட்டர் தனியா பிரிச்சிரும். அந்த என்ன சொல்றது, அந்த it will try to separate from the water molecule. ஐஸ் மட்டும் தனியா கிளம்போவா, தனியா ஒரு இடத்துல நிற்கும். ஏன்னா ஸ்ட்ராங்கான பாண்ட்னால. ஓகே, ஸோ arranging the water molecule far apart from each other.
ஸோ தண்ணிலாம் தனியாக இருக்கும், ஐஸ்லாம் தனியாக இருக்கும். அந்த ஐஸுக்குள்ளாரையும் இதான் பாருங்க, இதுதான் வாட்டர் மாலிக்யூல். வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை பாருங்க எவ்வளோ கேப் விட்டுருக்குன்னு. இதில் பாருங்க சின்ன சின்னதான கேப் தான். இது பாருங்க அழகா ஒரு ஹெக்ஸகன் ஷேப்பில் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க அரேஞ்சிங் த வாட்டர் மாலிக்யூல் ஃபார் அபார்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதோட டிஸ்டன்ஸை பெருசாக்கணும்னா என்ன அர்த்தம், வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நீங்க நீங்க ஒன்று ஒன்றா கைட் கன் பண்ணி சொல்லுங்க. தீஸ் காசஸ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர், சாரி, வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ் become greater than water. Okay, and then you let know வால்யூம் ஏறுறதுனால டென்சிட்டி குறைஞ்சிருச்சு. அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட்ல கடைசி பாயிண்ட். அவங்க 3 மார்க் கேட்டிருக்காங்களே, ஸோ நான் ஐ திங்க் ஐ ஆன்சர் இன் 3 ஐயா. ஓகே, அண்ட் இன்க்ரீஸ் 1 2 3 3 ஐயா ரெடி. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ரைட்லா பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது எந்த பாயிண்ட் எடுப்பாங்கன்னு. ஐ ஜஸ்ட் டெல் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ்லா. ஓகே, அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் வால்யூம் in ice cubes causes the density of ice become lower than density of water. So that's why ice float on the water. எழுதிக்கிங்க, இது நல்லா புரிஞ்சு எழுதணும். Key point வந்து hydrogen bond gets stable, so water molecule move apart, volume increase, density decrease. Done. Done, Vaishnavi? Alright, sir. Sir. Yeah. Sir, so for this question, no need to explain anything about the hydrogen bond, is it, sir? Yeah. So only Hydrogen about bond. the density. You need to connect your hydrogen bond. அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி கூட கனெக்ட் பண்ணோம். Okay, sir. So this one I think I gave in the 5.4. மதனாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இங்கே தான். ஓகே, யூ சி நான் இந்த கொஸ்டினில் இப்படி கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, in water liquid, water molecules are closely held together by hydrogen bond and move randomly. Okay, when water freeze, the hydrogen bond are stable, arranging the water molecule far apart from each other. Okay, hence the volume of ice become greater than the water. The effects of the increase in the volume of ice is that density become lower than the density of water. So ice become lighter than water. That's why ice float on the water, because ice is less dense than water. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, நான் சுருக்கி எது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ அதை மட்டும் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டென்சிட்டி பற்றி. ஓகே, ரைட், மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay, I'm gonna skip this question. I want to do something challenging. Maybe this question, திருங்கான கொஸ்டின் போவோம். நான் ஸ்கிப் பண்ண கொஸ்டின் எல்லாம் வீடியோ லெசனாக இருக்கும். Your objective, any part that I'm not structure in the structureல நான் பின்சாங் பண்ணாத part and essay, இது மூணுமே வந்து நான் வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன். வீடியோ பார்த்துருங்க. I will do tonight. Okay, I will do tonight. Okay, because I don't want to carry forward this anymore already. And also your pop quiz lah. Anything kita tak sempat buat, saya akan buat video. நான் கொடுக்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன். அது பெனிஃபிஷியலாக உங்களுக்கு பயன்படுத்திக்க தெரியலனா அது உங்களோட பசால். Okay, now let's see here. Diagram 5.1 show the electron arrangement of sodium chloride compound. Na, இது வந்து Cl எழுதியிருக்கு. Okay,
State the type of bond of sodium chloride compound. Okay, so இங்க positive இங்க negative இருக்கு. Vaishnavi, what is the type of bond? Ionic compound. இல்ல அவங்க bond கேட்டிருந்தாங்கன்னா bond. Oh, ionic bond. Okay, ionic bond. Okay, how are sodium ion and chloride ion formed from their respective atom? Visalachi. Uh, sodium atom receives one electron from chlorine atom to achieve stable octet arrangement, while Hmm. chlorine atom donates one electron to sodium atom to achieve stable octet electron arrangement. Dua salah. சோடியம் வந்து accept பண்ணாது, சோடியம் வந்து donate பண்ணும். Why you tell accepting? Oh, சோடியம் பாரு பாசிட்டிவ் இருக்கா, donating is a good habit, right? ஸோ அதனால பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ்னா ரம்பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ, அதனால நெகட்டிவ். ரிசீவ் வந்து லைக் ரம்பாஸ். நீ சொன்ன பாயிண்ட்லாம் கரெக்டு, பாயிண்ட் கரெக்ட் இல்லை, ஏன்னா ஃபக்தா சாலா. ஓகேயா? ஸோ அந்த டொனேட்டிங் யார் பண்றா அது கரெக்டாக நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். சோடியம் atom, atom வார்த்தை இல்லைன்னா சாரி நோமாக, sodium atom must be there, release or donate, இந்த வார்த்தையில நம்ம accept பண்ணுவோம். release or donate one electron. அவங்க வெறும் எப்படி அது அயோனா மாறுது மட்டும் தான் கேட்குறாங்க, ஸோ நம்ம அது மட்டும் சொல்லிடலாம். sodium atom release or donate one electron to form sodium ion. அதே மாதிரி chlorine, not chloride, chlorine atom ரிசீவ்னு பாய்க்கலாம், இல்லை acceptனு பாய்க்கலாம். இது ரெண்டுமே நாங்கள் எடுத்துப்போம். one electron to form chloride ion. ஓகே, எது டொனேட் எது ரிசீவ் கவனமா இருக்கணும். ஓகே, டன். done, sir. ஓகே வைஷ்ணவி, Done, sir. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லிருங்க. அடுத்தது பார்ட் பி. Diagram 5.2 show the electron arrangement of compound X formed when oxygen react with carbon. ஆக்சுவலி இது இது கன்சிடர் சாலான்னு சொல்லிடலாம், ஏன்னா வந்து அவங்க ஒன்றில் டாட் வச்சாங்கன்னா ஒன்றில் கிராஸ் போடணும். ஓகே, எனிவே நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, இதை ஃபாலோ பண்ண கொஸ்டினில் இருக்கனால நான் அப்படி வரைகிறேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் compound X. compound X ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, வைஷ்ணவி. Compound X means the whole thing. Yes. This one is covalent compound. Property இப்போதானே படித்தோம். lower melting point, sir. Lower melting point lagi. Lower boiling point also. Melting boiling ஒன்று தான். வேற The electrical, the what? Conduct electricity. It cannot conduct Cannot electricity. conduct electricity. In all state. Lagi. Solubility in water. I know it's solubility in water. அது என்னது அது கேக்குறாங்க, characteristic கேக்குறாங்க. Insoluble in water, but soluble in solid. I think you never focus at all, Vaishnavi. மத ஆரம்பத்திலேருந்து இதுதானே சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். How come you cannot answer the questions? Insoluble in water but soluble in Orang bagi tahu banyak kali kan tadi. organic solvent. Next time I need to on the webcam ready. Okay.
chemical equation between okay, chemical equation below show the reaction between compound X and ammonia to form urea and water. So compound X வந்து carbon dioxide, ammonia is NH3, compound X just now one carbon dioxide. So we want to balance the equation. Okay, இது வந்து ஸ்லைட்டா chapter 3 ல. ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அமோனியா ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு டு ஃபார்ம் யூரியா அண்ட் வாட்டர். கண்டிப்பாக இது வாட்டர் கிடையாது, அதனால இதுதான் யூரியா. ஸோ வாட்டர் வந்து H2O வந்துடும். ஸோ இப்போ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, கமுத்திங்க NH2 ப்ராக்கெட் போட்டு 2 போட்டிருக்காங்க. அப்போ என்லாம் வந்து 2 வரணும், அதனால நம்ம 2 போட்டுடலாம் இங்கே. அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணணும். H வந்து இந்த இடத்துல 4 இருக்கு, H வந்து 4 இருக்கு. ஓகே, இங்க 2 H இருக்கு. H இந்த இடத்துல 4 இருக்கு, இந்த இடத்துல H 2 இருக்கு, மொத்தத்துல H 6. இந்த இடத்துல H 3 காலி டூவா 6. கார்பன் 1 இருக்கு, ஆக்சிஜன் இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, இன்னொரு ஆக்சிஜன் இங்க வந்துருச்சு. ஓகே, பேலன்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இது. ஓகே, now what they asking, calculation கேள்வி. If 24 dm cube of gas X react with ammonia, calculate the mass of urea form. ஓகே, நார்மலி கல்குலேஷன் கேள்வி 3 மார்க், இது சிம்பிளான கல்குலேஷனால் 2 மார்க். அவங்க எத்தனை மார்க் கொடுத்தாலும் 3 ஸ்டெப் மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, 3 ஸ்டெப் மறந்துடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபைண்ட் த mole of what is mole of the substance that give the information, and then you do the ratio. Third one, kehendak soalan என்ன கேட்டிருக்காங்க, calculate what mass of the urea. மூணா பிரிச்சுக்கணும். ஓகே, மோல் பாருங்க. முதல்ல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 24 dm cube of gas X react with ammonia. 24 dm cube is the volume, you know. ஓகே, அவங்க மேஸ் படி கேட்கல, வால்யூம் படி கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம கேஸ் எக்ஸ்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட்ல. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடோட மேஸ்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வால்யூமாக கொடுத்தாங்க, நம்மளும் வால்யூமாக தான் சொல்லணும். மோலார் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா மோலார் வால்யூம் வந்து 24 dm cube. அதனால் 24 dm cube வந்து கீழே எடுத்துக்கணும். அவங்க பாய்ச்ச கேஸும் 24 தான். அவங்க எவ்வளோ பாய்ச்சிருக்காங்க அது மேலே. மோலார் வால்யூம், மோலார் மேஸ், அவகாடோ கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் கீழே வரணும். ஸோ 24 over 24 equal to 1 mole. ஓகே, இது மோல் ஆஃப் கேஸ் எக்ஸ். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ரேஷியோ. அவங்க ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்க, கரெக்டா? கேஸ் எக்ஸ்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, அமோனியா மேஸ் ஆஃப் த யூரியா கேட்குறாங்க. யூரியானா மேலே இருக்கு பாருங்க, NH2 2CO. ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஈக்குவேஷனை கவனிங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு பாருங்க, பக்கத்தில் என்னது ஒன்றுமே இல்லை, அப்போ 1 மோல். இது பக்கத்துலையும் எந்த நம்பரும் இல்லை, அதனால 1 மோல். 1 mole to 1 mole according to the chemical equation. நம்ம தேடும் போதும் 1 மோல் தான் அங்கே வந்துச்சு, அதனால யூரியாவும் 1 மோல் வரணும். யூரியாவும் 1 மோல் வரணும். அப்போ எனக்கு 1 மோல் வரணும். மோலார் மேஸ் ஆஃப் த யூரியா வந்து 60ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் த மேஸ் தட் ஐ யூஸ்? ஓகே, ஸோ யூ டாராப்ல x equal to 1 times 60. So x equal to 60 gram. எப்பவுமே இந்த 3 மெத்தட் மறந்துடக்கூடாது.
Done, sir. டன். Done, sir. ஓகே, ரைட். ஸோ நான் முதல்ல இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஓகே, மிச்சம் இருக்கிற கேள்வியை வந்து வீடியோவில் கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கிங்க. நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஸ்பாட் செக்காக இதை படம் முடிச்சு அனுப்ப சொன்னாலும் அனுப்புவேன். ஓகே, எஸ்ஏ நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேணாம். எப்படி வந்து மார்க்கிங் ஸ்கீமில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் அடுக்கியிருப்பாங்களோ அதை நான் உங்களுக்கு இங்கே எழுதி காட்டியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா போதுமானது. 2 எஸ்ஏ போதுமான, நிறைய எஸ்ஏ படிக்க தேவையில்லை. இதில் நாங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், என்ன மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸ்போஷர். ஓகேயா? ஸோ இதுக்கு நிறைய நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது மேக் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ரைட். பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் இதுலேயே போட்டிருப்பேன். ஓகே, ஸோ see you on next class. அந்த வீடியோ லெசனை மறந்துடாமல் பாருங்கள். நான் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க அது எல்லாத்தையும் நான் ரெண்டாவது செக் பண்ணுவேன் நான். ஓகே, ரைட். தட்ஸ் ஆல். டேக் கேர். பை கைஸ்.